ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ, ਸੈਫ ਸरोही सहथी यह हमारे पीर। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे अध्याय चौथे विच अज आपां गुरु जी द्वारा कोटकपूरे जाण दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज बांदर, बरगाड़ी, बहबल, सियोरावी पिंडां तो हुंदे होए कोटकपूरा पहुँच गए। कोटकपूरे तो कुछ दूर ही अपना उतारा करवा लिया। जिथे स्थान सुंदर अते उचित वेख्या उत्थे डेरा कीता अते घोड़ियां नूं वख-वख स्थान ते बन दिता। फिर सिंह बालण अते घाह इकट्ठा करके ले आए। सतगुरु जी दीवान ला के बैठ गए। कई मनुख आके गुरु जी दे दर्शन करते सन। कपूरे दे पास भी ये खबर पहुँच गई। उसने गुरु जी नूं मिलण वास्ते तैयारी की। एक घोड़े नूं चंगी तरह शिंगारिया ते गुरु जी नूं देण वास्ते उपहार वजों लिआया। कई मनुखां नूं अपने नाल लैके आ पहुँचया ते सतगुरु जी दे दर्शन कीते। गुरु जी दे चरण कमलों उपर वंदना की ते उस समय हाथ जोड़ के बैठ गया। सतगुरु जी ने सुख शांत पुछी, आप जी की किरपा नाल महान आनंद नाल रह रहा हाँ। कपूरे ने उत्तर दिता, हे कपूरा, दसो तुसी शस्त्र धारण कीते हन? धीरज अते सूरबीरता किन्नी क रखदे हो? युद्ध की विशाल चाहत है कि नहीं, जिस नाल सूरबीरता परम पदवी प्राप्त हुंदी है? कपूरे ने गुरु जी नूं कहा, हे मालिक जी, यह जगत आप जी दे हथ विच है। धीरजवान सूरबीर नूं भी कायर बना दिंदे हो ते कायरां पासों वड्डा युद्ध मचवा दिंदे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह पूर्ण गुरु जी फिर बोले, हे कपूरे, तू भला कहा है। बाहर तू शिकार किस नाल करदा है? किस पासे जाके बहुत फिरदा है? कपूरे ने कहा, मैं बाहर जाके कुत्तियां ते बाजां दा शिकार करदा हाँ। शिकार खेडण वास्ते यह मैं साजो समान रखदा हाँ। शिकरे जुर्रे आदि मेरे पास बहुत हैं। मैं बहुत धन खर्च के मंगवाए हैं। यह वड्डे वड्डे पंछियां नूं जाण नहीं दिंदे हैं, ताकत नाल झपट्टा मार के फड़ लेंदे हैं। इस प्रकार दीयां होर गल्लां सोढ़ी श्रोमणी कर रहे सन। फिर कपूरा बंधना करके अपने घर नूं चला गया। सतगुरु जी ने उसके किले नूं वेख के विचार की, जे कपूरा ये किला दे देवे तां असीं इस किले की ओट लैके लखां तुरकां नूं मार सकते हाँ। इस गल बारे विचारते रहे ते इस प्रकार रात बीत गई। सवेरे उठ के गुरु जी ने सौच इशनान किया। फिर खालसे का दीवान लगा। शस्त्रां वस्त्रां नाल गुरु जी शोभ रहे सन। लागले पिंडां दे इस्त्री पुरुष वड्डी गिणती विच गुरु जी के दर्शनां वास्ते आ रहे सन। वो अपने नाल चावल, आटा अते घ्यो आदि लैके आए ते लंगर वास्ते दही दुध लियाउंदे सन। गुरु जी के दर्शन करके वड्डा भाव प्रेम धारण करते सन ते प्रसन्न हो के गुरु जी के चरण कमलों उपर वंदना करते सन। एक रात दिन जद बतीत किया, कपूरा फिर चल के गुरु जी के पास आया, जिसने बहुत वड्डा जामा गल विच पाया सी ते छेती चलण नाल जामा बहुत फैलदा सी। उसनूं अपने हत्थां नाल संभालदा नहीं सी ते चलण लगा राह विच बहुत घट्टा उड़ाउंदा सी। उस प्रकार ही सतगुरु जी के पास आ गया। अपने आप नूं सारिआं नूं विखाउणा चाहुंदा सी। मैलागर सिंह ने जद वेख्या कि विशेष धूड़ उड़ाउंदा आया है तां उसने कहा, चौधरी आदब दे नाल चलो। घट्टा उड़ाउंदा होया गुरु जी के पास बैठ गया है। अपने कपड़िਆਂ ਨੂੰ संकोच के रखो, खिलारो नहीं। पासे मारदा तू किवें तुर रहा है?
ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦਾਵਾ ਨਲ ਅਗਨੀ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਜਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਸਹਿਤ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਲੰਗ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਧਨੁੱਖ ਬਾਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਚੌਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਕਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਭਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਰੀਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੱਖੀ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਜਣਗੇ, ਉਹ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖੜਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖੜਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਪਾਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਵੇਖੋ। ਨੌਰੰਗੇ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਾਇਰ ਤੁਰਕ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰੇ ਨੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵਾਂਗ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਰਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ। ਤੁਰਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮਰਵਾਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਚੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਉਜੜੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਗੜੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੂਰਖ ਕਪੂਰਾ
ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਜਸ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗਤੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਨੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੋਬਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਗੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਝੂਠਾ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਲਟਾ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਮੂਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਾਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਐਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।